बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। काल 2009 तकरीबन 2 काला अवल दगा काल की द पेखवर हर रोज़ तसे रोज़ वा ची यो न यो पेखबा मखेता रातला और वेली कीगी ची सिर्फ पदग यो काल की द यो सल और द शपेतो ना ज़्याते बम धमाके पदग पेखौर की शिवी जिस तरह हम रागली दी च यो रस बांधे द्वा और धीरे धमाके हम शिवी दी द पेखवर स्वीकारनो चौक हुई जंगली चेक पोस्ट हुई और कतासो दगा पेखवर के दरना कैंट इलाके ओगो रहे सिटी इलाके ओगो रहे दगा मीना बाजार ओगो रहे दाटो डगट धमाके उन पदग यो काल के शिविदी और वेले के दल आगा वक्त के चिकम मुंगा हम पखपल रिपोर्ट कोल चिटोलो ना घटा धमाका द आगे काल जंगली चेक पोस्ट हो अल तक देश में कसान पहक रसेदलू बे आगे ना पस पब्बला हफ्ता बांधे पदग स्वीकारनो चौक के धमाका ओशवा आगे की द आगे न ज्यादा खलक 50 कसान जाके पहक रसेदलू और ब्याद आगे न पस मीना बाजार धमाका आला च द आगे के तकरीबन 10 न ज्यादा खलक पहक और रसेदल और हर रोज़ बा बला धमाका के दा आगा तेरे धमाके ना घटा धमाका वा दगा पेखवर LRH की चिका दगा दरे धमाके योजे उशवे सितंबर पम्याश के शेवे नो बिया LRH की ज़ैनौ चल तक अगुई मरीज़ान सातलवे मरीज़ान एखवे प लारा कुसो के जकम द LRH वार्डनु दगा जी आगे लारा के हम दगा मरीज़ान प्रातौ ज़ख्मियान प्रातौ दागे न पस हुकूमत दा फैसला उकड़ा चिटोलो ना अवल पूरा सुबह हम ज़रूरी दा हो दगा ओले च सूबे सर खार दे दगा खार महफूजा कोल वाड़ी दगा पेखवर महफूजा कोल वाड़ी और दगे पेखवर महफूजा कोल द पारा अगुई द सेफ सिटी प्रोजेक्ट मखेता रोड़ो यो मनसूबा मखेता राला चाहे यो नवे कॉन्सेप्ट हो दगे मल्क द पारा द पेखवर न पस ब्या सेफ सिटी इस्लामाबाद हम राला और ब्या सेफ सिटी लाहौर हम मखेता राला खबर के दा सेफ सिटी मुल्तान कराची बला शेदा मनसूबे मखेता राले और आगा मनसूबे ज़्यादा सरता और से दे खुदा पेखवर दगा महफूजा कोलो मनसूबा आगा वक्त हम मुजवज़ा व तजवीज़ो और उस पोरे वेली की जिदा तजवीज़ सरा खबर रवाना दा तरोसा पोरे पागे बांधे आग से कार ओनशो सिंगा दगे मनसूबे ना तमावा चदा बकार कई 2 काला तीर शू वले पदगे मनसूबा बांधे आग से अमल दरामद ओनशो सिंगा चे पकार वा पदे खबर कहू शेवामी नेशनल पार्टी पर दौर के आखिर से शिव्यू चिदा मनसूबा मखतरा नड़ा ब्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ 15 काला तीर कल खटक से बाहर लदा खबर कोला चिदा मनसूबा एक्सपेडाइट के तेज है के ब्या हम न केदा उस महमूद खान से हम तकरीबन 3 काला बराबरी की उस पुरदा मनसूबा हर लदा खबर कीगी चे नोर एम तेजा के जरे पूरा के जरे सरता और सवे हो मनसूबा सरता नरसी आखिर वले पेखवर के दगे मनसूबे मुताबिक वेली कीगी चे द ANP दौर के दा तजवीज़ मखे तरागले हो चे दा बदा सल अरबू रुपो मनसूबाई डेरा कटा मनसूबा वा और दा वेले के दिल चे सामान बा द चीन नरागोस्ते कीगी सुमरा हम दे के असलाहा वा या आगे न पस द पुलिस द पाच कम ज़रूरी सामान हो द कैमरो चकम ज़रूरत हो आगा हवावे कंपनी नुम आगा टाइम आगा दे के अगस्ते के द चाहिए बदा अर्स फराहम गई हो ब्या आगा से दा मनसूबा मखे लाना हम कतल चे काल 2011 के योजल ब्या दा मनसूबा राजवंदेशवा और वेले के दिल चे दोबारा दागे पूरा फिजिबिलिटी उशवा आगा वक्त के द अतोना वाला तर 11 अरब रुपये खबर के मनसूबा तकरीबन पर 11 अरब रुपये की पूरा कीगी ब्या पर सटक से दौर हम तेर शो हम ख़त्म शो मुंग 13 काल खबर कहू नो 13 काल पर 12 जुलाई बांधे वज़ीर आला महमूद खान से मशरे के उम्द सेफ सिटी पेशावर हवाले सरा यो इजलास शव्यो आगे के दावे ना ओशवाच दाबद 9 अरब रुपये मनसूबई आगे के बाद पेखवर तकरीबन 940 पॉइंट्स आइडेंटिफाई शिवी दी अलतबा द्रिनिम ज़रा कैमरे लगी और यौलस कनाला ज़मका हम आइडेंटिफाई शेवा च अलतबा दफ्तर जुड़ीगी और दाविल शिव दा मनसूबा मुंगा द सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ना द मंजूर ना पसबा सेंट्रल चिकम डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी दा वफाक लीगू चाहे हम दे मंजूरी की यो काल बराबरी की 12 जो नपस नन पहले जुलाई दा मनसूबा कम हद तौर से दा सुमरा कार पदे शोदा बक्कल पूरा कीगी नमुंगा नवे IG मौजम जासेब चिरागे आगुई हम चिकला साफियान सरा खबर कोला नो दगे मनसूबे तपोस दागुई ना ओशो आइदा खबर उकड़ा च बिल्कुल मुंगा दगा मनसूबे पूरा कोल दा पारा मुत्तहिद यू कोशिश को जमुंगा पुरजमयू चिदा मनसूबा मुंगा सरता और सौ और पेखवर महफूज को दगे मनसूबे डायरेक्टर कासिम अली वक्त मौजूद दे और तपोस को कासिम अली साहब ना आखिर दा मनसूबा कम हद तौर से दा और मख के प्लान सर सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक और सिंगा छे मुंगा जिक्र को जकाल 2009 ना दा खबर रवाने वेच मुंगा पेखवर महफूज को पेखवर के आगा काल यो सल शपेतो न ज्यादा धमाके शे हुए अमन रागे हालात खुशू खुदा मनसूबा सरता उन रसेदा तरोसा पोरे सुमरा कार शवे दे बांधे और जे कम खबर यो काल अवल शे हुआ आगे बांधे कम हदा पोरे पेशरफ्त शो
ډیره مننه. زه مشرق ټي وي مشکور یم چې مال مخرجه چې زه په دې پروجیکټ حواله سره خبر وکم. ما دوه ورځې مخکې دلته از پی ډي یعنی پروجیکټ ډایریکټر چارج اغشته دی. جی سر. د سیف سټي ولکشن ز تاسو ته په دې رڼا واچوم. سیف سټي یو ډیر انټیګریټډ او کمپلیکس سیستم وی چې آی کې نه صرف خډيره کیمرې لګېدلې وي د یو علاقې د سرویلنس دغه یعنی د ویزیبিলিټي لپاره بلکې هغه سره تړلې نور هم ډیر زیات سیستمز وي. جی جی. مثال موږ به دا واخلو چې څومره زموږ فرست ریسپونډرز دي هغه پولیس ته ریسکیو 1122 دي امبولانس ته فایر بریګیډ دي وغیرہ وغیرہ. دا ټول پاره کې انټیګریټ شي او ټریفیک چې کوم زموږ تقریبا په هر ښار کې نن سبا یو ډیر غټ ایشو جوړ شوی ټریفیک مینجمنٹ. جی جی. نو ټریفیک مینجمنٹ هم په دې سیستم کې هغه په دې ریګولیټ کیږي. د ټریفیک چالان دغه پرچې دغه د ټریفیک گایډ کول چې دې طرف ته رش زیات دی په دې طرف لاړ شي وغیرہ وغیرہ. نو دا یو انټیګریټډ او کمپلیکیټډ سیستم وی ډیر خواري ډیر ټیکنیکل نو هاو او خ پراپر پلانینګ غواړي. بالکل. په دې کې صرف پولیس ډپارټمنټ نه بلکې پولیس سره پی ان ډي ہوم ډپارټمنټ فاینانس او د صوبایي حکومت نه علاوه سم ټایمز ایون فدرل ګورنمنت هم انوالو وي. ځکه چې بعضي پروجیکټس چې هغه والیوم ډیر زیات غټ وي نو هغه اپروول لپاره زی اکنیک تا وفاق ته لګي. وفاق تا څنګه چې تاسو ویله چې دا پروجیکټ مخکې کنسیو شو دا 2009 کې چې کله د اسلام آباد سیف سټي پروجیکټ ډیسکس کېده نو هغه وخت د پیښور پروجیکټ هم انډر ډسکشن راغلی و. جی جی. ځکه چې 9-10 کې د پیښور حالات تاسو ته بیا دي چې هغه وخت د حالات ډیر زیات کشیدو. فلحال په دې ملک کې چې کوم کمپلیټډ دو پروجیکټس یو دی د لاهور سیف سټي اور تاسو د ما واس سفر راځي. بالکل سفر سر. جی. یو لاهور سیف سټي پروجیکټ دی یو اسلام آباد سیف سټي پروجیکټ دی. زمونږ ټول فوکس دا دی چې دغه دوه پروجیکټس کوم شوي دي نو بیفور چې مونږ دې ته دا ډېر زیات فند کمیټ کو او یو پروجیکټ سٹارټ کو خبر دا وی چې دې دواړو مونږ فیزیبিলিټي سټډي کو چې آیا د اسلام آباد او لاهور په پروجیکټس کې څه کوتا ہے څه غلطه څه کمی به شي وي چې هغه موږ خپل پروجیکټ په ډیزاین په وخت کې هغه نه وباسو. ځکه چې یو ځل پروجیکټ په غلطه لار روان شو نو هغه دوباره کول ګرانم شي او ایکسپنسیو هم پروزي. زه به تاسو دا وایم چې څنګه تاسو وی موجوده سی ایم صاحب او زموږ ای جی صاحب په دې کې فرست ټایم دا چې ښکاري چې ډیره زیاته دلچسپي اخیستې ده. پولیټیکل پوش دې پروجیکټ ته ملو شوی دی او 11.5 کنال لینډ چې کوم شرقي پولیس سټیشن دی تاسو بیا دي عدالتونو ته مخامخ هغه کې 11.5 کنال لینډ د پروجیکټ ته د دې چې کوم کنټرول اینڈ کمانډ سنټر وي هغه ته الټ شوی دی. مختلف سرویس د دې چې کوم دي هغه شوی دي خو هغه کې لا څه ټیکنیکل ایشوز چې کوم انوالو د هغه د کیپاسټي یا د لیګل حواله سره نو هغه د وجره پروجیکټ لک سلو او ان شاء الله چې آی ایم هوپفل چې دې کال کې دنه به موږ په دې پوزیشن کې چې موږ د خپل کنسلټنسي سٹارټ کو. سر تاسو کوم خبر او کړه چې دغه کال کې به موږ خپل کنسلټنسي شروع کو ټایم فریم شته موږ سره ول چې یو کال اول چې کوم بریفینګو سی ایم صاحب ته شوی وای کې 19 بلین خبره شوی وا نو که دوباره سٹارټ نه فیزیبিলিټي کی مطلب دا دوباره بیا موږ پی سی 2 ته هم ګورو پی سی 1 به هم نه پس کیږي نو دا 19 ارب روپے بیا هغه خبره زړه پاتې شو دوباره به ریسټارټ کیږي. دا ګورې چې کما کنسلټنسي الریډي شوی مونږ هم داغه کې صرف دا یو پوینټ اډ کول غواړو چې کنسلټنسي کې دا پوینټ اډ شي چې پنجاب یعنی لاهور سیف سټي او د اسلام آباد سیف سټي او کمپیریټیو سټډي هم دې مونږ ته راکړي
صحیح چې فرض کا ضروری نه چې موږ اسلام آباد او د لاهور پورا پروجیکټ دلته کاپي کو صحیح کې دي چې زموږ د پیښور له نو موږ په پلانینګ په سټیج کې به ټایم زیات اخلو ځکه چې د کې ټیکنیکل شی دی ټیکنیکل نو هاو دی پکې څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد او لاهور والا د هواوی فهم کړو ځکه چې هغه انټرنیشنلی ای سره دغه نو هاو شته دغه ټیکنالوژي دغه ایکسپرټیز شته نو دومره غټ پروجیکټ چې هغه کې بلینز اف روپیز انوالو وي زما په خیال چې هغه کې د پلانینګ سټیج د ایگزیکیوشن نه زیات امپورټنٹ دی لہذا خیر دې کدا څه ټایم واخلي زما په خیال کې کومه د کنسلټنسي فائنلایزیشن خبرو کو نو اټ ویل ټیک ا فیو منثس not more than that صحیح تاسو سره خبرو کړه چې د کې دنه ظاهري خبره پورا پیښور دی هر یو کس په دې کې انوالو دی د کې با لوکل ګورنمنت هم انوالو وي ټریفک به هم په دې کې انوالو وي ریسکیو تاسو ذکر وکړو اب هم پکې انوالو وي بیا کینټ ایریا هم راځي موږ ګورو حیات آباد ایریا بیل دا سټي بیل دا تنګ لارې کوسه هم دي کمپلیکیټډ پروجیکټ ته د کې دنه به 20 اهلکارانو ټریننګ اصلاح د تانو حالت بهتر کول ولې چې موږ غربه تانه ته ګورو یا انقلاب علاقې ته ورزونو التهم حالات ډېر خراب دي آیا دا ارس به د کې دنه شامل وي د پولیس والو کیپاسټي هم د اهلکارانو دا به هم د منصوبه کې وي ګوري جی دا ټوټل سیستم چې ان پلیس شي نو دا په ډیر پوینټونو باندې د ټریفک اهلکار چې دی هغه ریپلیس کی کم کار چې ټریفک اهلکار کوي نو هغه کې ډیر کارونه چې په دې سیستم په تھرو باندې کیږي صحیح دا شانتي ډیر سیګنل چې کم دی هغه په دې سیستم په تھرو باندې انټيليجنټلی ریګولیټ کیږي صحیح د تھانو د کنسټرکشن حواله سره چې دا ډیفرنٹ پروجیکټ دی دا سرویلنس او واچ والا سیستم دی د کنسټرکشن صرف د دې کمانډ اینڈ کنټرول سیستم چې کم دی अब کنسټرکټ کیږي د پولیس د کیپاسټي بڑاولو په حواله سره یس د پولیس سره چې کوم کمیونیکیشن سیستم دی په پیښور کې چې پروجیکټ د پیښور د فار دی نو هغه کمیونیکیشن سیستم به ریپلیس کیږي په یو بل داسې سیټس باندې وایرلیس سیټس باندې چې هغه کې به آډیو ویډیو او میسج والا کې فیسیلیټي هم اویلیبل وي نو یس س گیجټری س کمپوننټ س اکوپمنٹ अब पेशावर पुलिस से पदी के मिलावी की और द कंस्ट्रक्शन हवाले सर चूंकि सिर्फ द दी प्रोजेक्ट से कम कॉम्प्लेक्स थे आगा बात अगर की और बाकी ट्रेनिंग जी ताऊ सर ऑलरेडी पूरा सुबह की ड्यूटी होम करे दा प्रोजेक्ट हो उसने तासो रागले हो तासो पूरा पुलिस नो हाउ ना खबर है दगे पे खबर के दन्ना टिकता आशुरे द पारवी या मुंगा बाराफात तगुरु आगे द पारा जलूसु नहीं खलता कैमरे लगी दिल्ली होम दी दगा कमुंगा गुरु काबले ताना के दन्ना दागे होम और कंट्रोल रूम शते दे बया हैदराबाद के हम यो सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू शव्यो हैदराबाद सेफ कोल द पारा आया आगा अर्स बदे के दन्ना इंटीग्रेट कीगी या बागज जान ला बेला यो एंटिटी वी नहीं अगा द तासु چې کوم د اشوري ولایات ک نوای کې پس ایریا کې پرمننٹ کیمرې لګې دي خو اکثر موږ صرف د محرم لپاره کیمرې هایر کو یا مووینګ یا سټیټک یا چاته یو دغه نه ټیک اور کې په ساده الفاظو کې او چې کله محرم ختم شي نو هغه بیا واپس اخواشي سلیکشن ته ځکه هغه پرمننٹ دي د حیدرآباد سیف سټي والا چې کوم تاسو خبرو کا دا ټول ریپلیس کیږي ځکه چې دی او دا هغه زاړه کم دغه دي کیمرې دي کې و ټوټلی بالکل نیو ټیکنالوژي لګي دی او دغه کمپیټیبিলিټي بنې کیږي بل دا فایبر اپټیک باندې نو دی کې د دې خپل ډیډیکیټډ تقریبا 1000 کیلومتر فایبر اپټیک وي لہذا دا هغه یو ټوټلی ډیفرنٹ سیستم دی صحیح اصل اخرنه سوال سالانه ترقیاتی پروګرام کې دنه د سواد د پاره هم سیف سټي پروجیکټ تجویز شوی دی نو آیا موږ دوه خارونو کې به یو زیاده منصوبه ګورو یا بیل بیل براوانی ګورې چې دا سواد چې کوم پروجیکټ نو سواد او پېښور هغه کې لږ فرق دی هغه کمپیریټیولی ورکوټ پروجیکټ دی پېښور چونکه ټول سټي یو ځای پرته سواد خو به دوه درې کلسټر جوړیږي مطلب کانجو اور منګوري به ځان ته کلسټر جوړیږي د بریکوټ ځان ته کلسټر جوړیږي د خوازخېلې به ځان ته نو دا غي او د دې دواړه جدا دي بل هغه فلحال د هوم انډر دی دا چې کوم زمونږ پی ایم یو دا د پولیس سره هغه لا دی خو ته مونږ ته افیشلی نه دي کنوي شوی انټیمیټ شوی چې څنګه مونږ ته کمیونیکیټ شي مونږ بیا غشن اکشن اخلو د دې ټول فوکس په پېښور باندې فلحال ایگزیکټلی چونکه دا روان دي سوات والا بالکل فرش پروجیکټ دی نو دا غي چې کله مونږ ته افیشلی کمیونیکیټ شي مونږ ته انټیمیټ شي چې دا مونږ پی ایم یو ته حواله کو نو مونږ په خپل کاروي سٹارټ کوو
थैंक यू सर, ډېره شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړ. قاسم علي صاحب پروجیکټ ډایرکټر دی او کافي مهم سوکه باندې پاتې شوی دی. دینه اول هم د خیبر پختونخوا پولیس نه خبر دی د هغې حصه دی. داسې نه ده چې اوس راغلی وي، ډېر وخت دغه خیبر پختونخوا کې سروس هم وشو او هغوی ته اندازه وه، ځکه هغوی ذکر هم ده 2009 نه یې شروع کړ، څنګه چې موږ خپل پروګرام شروع کړ چې کال 2009 کې پېښور کې چې کومه بدامني وه هم د هغې د پېښور کې دغه پروجیکټ انیشیټ شو، ذکر راغی، خو هغه وخت کې هغسې هغه مټیریلایز نه شو. خو دې ځل ویل کېږي چې مټیریلایز کېږي به الریډي چې کومه کنسلټنسي شوې ده هغې کې به صرف یو بل کمپوننټ وي چې تاسو لاړ شئ د لاهور او د اسلام آباد. موږ شروع کې ذکر وکړو چې هغه کامیاب پروجیکټس دي د هغې لږ یو نظر وګورئ، هغې سټډي وکړئ او بیا وګورئ چې هغې نه مونږ کوم یو شیز په پېښور کې دننه هم امپلیمنټ کولی شو. نو ویل کېږي چې راروان یو څو میاشتو کې به دا پروجیکټ مټیریلایز شي، کنسلټنسي پوره شي او بیا به هغې نه پس ظاهري خبر ده PC1 به دوباره ریوایز کېږي، کتلی کېږي به چې PC1 پوره جوړ شي، اخري PC1 جوړ شي، هغه به PDWP لکه صوبایي ترقیاتي ورکنګ پارټي نه اپروف شي، بیا به دا ځي سنټر ډیولپمنټ پارټي ته، هغه به اپروف کوي، نو بیا به کار کېږي. کیسه لږه اوږده ده، وخت به زیات لګي. یو وړه شم دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. بجټ چې راشي او بجټ نه پس هنګامه ونه شي دا ممکنه نه ده. او پرون د پېښور دغه منډیانو کې چې کوم خلک دوایانې خرڅوي، موږ ته دوایي را رسوي، هغوی احتجاجي مظاهره وکړه. اندازه نه وه چې آخر ولې دوی بهر راوتي دي، خو د هغوی دا وینا وه چې حکومت لخوا ټیکس لګېدلی دی په دوایانو باندې، چې کوم دوایي دپاره یو خاص امپورټ ټیکس وي هغه لګېدلی دی او د هغې د وجه نه به دوایانې نورې هم ګرانې شي. چې دوایي ګرانېږي ظاهري خبره ده، بیا خلک همدغې چې کوم په سټور باندې ناست ډرګسټ وي هغوی نه ګیله کوي، هغوی ته هم مسلې جوړېږي، سیل هم هغسې نه کېږي. نو هغوی دغه احتجاج کوو چې تاسو دغه دوایي نوره مه ګرانوئ، کنټرول کړئ د دې قیمتونه، او چې کوم دا ټیکس لګولی دی تاسو دغه ټیکس کې یا ختم کړئ یا کم کړئ. چې کومه خبره صرف احتجاج پورې نه ده. پرون هغوی دا خبره وکړه چې کوم پوره پاکستان لیول باندې اسوسییشن دی هغوی په 4 جولای باندې، مطلب سبا نه بل ورځ دغه 2022 شته دی، د هغې نه پس به د اتوار پر ورځ پوره پاکستان کې هړتال وي، احتجاج به کوي. هړتال که دغه ادویه ساز کوي یا ادویه فروش خلک کوي نو بیا به څه صورتحال وي. او ولې اخر خبره هړتاله پورې لاړه چې آیا حکومت ورسره کیني نه، خبره نه کوي، دا خلک مجبوره دي. په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره اسلم پرویز صاحب ټلیفون له لارې موجود دی، کوم چې د پېښور دغه کیمسټ اینډ ډرګسټ اسوسییشن جنرال سیکرټري دی. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. دا راته ووایه سر چې یو خو هر ځل موږ ګورو حکومت یو پیره نه، 2 پیرې نه، 4 5 پیرې دغه دوایانې ګرانې کړي دي. دې ځل آخر دا څومره ګراني ده چې تاسو هم مجبوره شوئ او احتجاج ته بهر راووتی؟ السلام علیکم محمد فهیم صاحب، ډېره مننه، د مشرق ټیم ډېره مننه. تاسو د ټیکس حوالې سره خبر وکړه، د دوایانو د میډیسن د ګرانېدو حوالې سره تاسو خبر وکړه، او تاسو په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې څه داسې وجه وه چې دا خلک احتجاج ته مجبوره شو او دوی په روډز باندې راغله. 236H یو شیک چې کوم دی دوی په دغه ځل فاینانس اکټ کې ایډ کړو چې د دې شیک د لاندې څومره میډیسن چې لاندې کنزیومر ته به ځي هغه به په هغې باندې ټیکس پی کوي. لکه دا 2013 چې کوم فاینانس اکټ و اسحاقدار صاحب په وخت کې دی کې لیجسلیشن شوی لیکن امپلیمنٹ شوی نه و. په 2018 کې چې کوم دی د ګورنمنټ دا امپلیمنٹ کو او دا ټیکس په د مینوفیکچرر نه اغستو وایا ډسټریبیوشن، یعنی ډسټریبیوشن په تحت په چې کوم دی دا ټیکس د مینوفیکچرر نه اغستو. لکه چې کومې کمپنۍ به دغه دوی جوړوله هغوی به ټیکس ورکوو. بالکل ایگزیکټلی. لکه ګوره میډیسن که مونږ وګورو نو دا ټول لایف سیوینګ سیستم کې انکلوډ دی. خلک یې مجبوراً خوري، لکه څوک شوق د بازارونه استعمالوي. ایگزیکټلی. نو پر را میټیریل باندې ټیکس دی، په مینوفیکچرز باندې ټیکس دی، ډسټریبیوشن چې کوم دی هغې دا ټیکس په پی کولو. اوس دا یو سلسله جوړه کړه چې هر ډسټریبیوټر یې باونډ کو
چې کوم تاسو انوایس کوئ که هغه د 100 روپو انوایس وي او که هغه د 1 लाख روپو انوایس وي په هغې به تاسو چې کوم دی ایډوانس ټیکس یعنی ایڈوانس ٹیکس 1% اور 0.5% یعنی چې کوم فایلر دی هغه نه به 0.5% تاسو ډیډکټ کوئ او چې کوم نان فایلر دی هغه نه به تاسو 1% ډیډکټ کوئ. لکه تاسو چې کله دوی خرڅوي زه درلم تاسو نه ما د 1000 روپو دوی واغشتا نو تاسو به په هغې باندې زمانه 1% ټیکس اخلی. بالکل ایگزیکٹلی اور دا لکه ټیکس کلیکشن کار با اوس ډرګ ایسټ کوي اب دوائی نه خاصی ټیکس باخلی. ایگزیکٹلی سر لکه دې کې ګورنمنت دا ریلایز کی چې څومره ډرګسټ تی یا څومره کیمسټ تی د دې پروفیټ مارجن ډیر زیات کم دی. لکه کوم د وګورو چې ک انکم ټیکس 6 लाख روپے باندې انکم ټیکس ته او یو کس سالانه د 601 نه یعنی 12 लाख روپو ته لاړو نو هغه به سالانه 30,000 روپے انکم ټیکس ورکوي. صحیح. نو په دغه کې کوم ګورو مونږ د وید هولډینګ ټیکس یا د ایڈوانس ټیکس په ټلیفون بل کې ورکو په وابډا بل کې ورکو غرض د دنیا په هر شوبه کې چې کوم دی د وید هولډینګ ټیکس مونږ ورکو لیکن اوسې د ټیکس چې کوم دی نو په میډیسن باندې لګول داسې دي چې کم غریب سړی دی د هغه سورس په بالکل ختم شي. ظاهره خبره ده چې ما نه ډسټریبیوشن دا ټیکس کټ کوي نو زه خو به هم تاسو نه کټ کوم که نه زه خو به هم تاسو ته وایم چې دا ټیکس ما الریډي ما الریډي پې کړی دی لہذا زه خو به هم د چا نه کټ کوم ولې چې زما ګوشواري چې کله ډسټریبیوشن په اف بی آر کې جمع کی نو هغه به ما ته وایي چې یاره تا په دې پر یو ان ایم کې دومره پرچیز کړی دی. اسلم صاحب کم دوی دی وخت کې جوړیږي لګیا دا هغې دپاره چې بار نه خام مال راځي په هغې به هم ټیکس ورکړی کېږي. بیا چې کله دوی جوړیږي کارخانه کې نو کارخانه به هم ټیکس ورکوي چې تاسو یې کارخانې نه اخلی تاسو به هم ټیکس ورکوئ او بیا چې کنزیومر تاسو نه اخلي اب هم ټیکس ورکوي 4 ځله به ټیکس ورکړی کېږي. بالکل جی 15% پر را میټیریل دی 4.5% مینوفیکچر ورکوي 4.5% په ډسټریبیوشن باندې ولګولو او اوسې چې کوم دی 1% د عام پبلک ته چې کوم دی یو پلیس جوړ کو چې دا انبلیویبل خبره ده او د دې لپاره که مونږ وګورو نو زمونږ 1% پروفیټ کې مونږ ته به نور 2% په دې باندې ایکسپنسز پکاري ولې چې دې لپاره به مطلب آی ټي ډیولپمنٹ پکاري دې لپاره به مونږ ځان سره یو ایکسټرا کس ساتو او مونږ به وو چې دا چا باندې مونږ لکه پیناډال خرڅو یا چې کوم دی بروفین سیل آوټ کوو د هغې د کلیکشن دپاره به ظاهره خبره ده. او اسلم صاحب تاسو دکان کې ناست یو کس راغی د هغه ایمرجنسي ده تاسو به د هغه بیا رسید چیک کوئ چې دا فایلر دی د نه به 0.5 اخلم که دا نان فایلر دی. بالکل جی بالکل ایگزیکټلی سیم انتهایی کریټیکل سچویشن ګورنمنٹ جوړ کړی دی. مونږ خو نیو خبر چې دا سټریټجي چا ډیولپ کړې ده او دا څنګه ډیولپ شوې ده لکه د دې سمجھ خو راځي چې یو انوایس جوړیږي د 1 लाख روپو او په هغې باندې یو کس لړ شي او هغه شناختي کارت کاپی ډیپوزټ کړي نو د هغې خو یو مطلب یو پلیسمنټ جوړیږي. اوس یو کس څنګه چې تاسو وویل مونږ ته راشي او هغه به مونږ ویریفای کوو چې دا فایلر دی که دا فایلر نه دی. لکه مطلب دا دی چې مونږ د اف بی آر یو داسې ایجنټ شو چې کم امپاسبل خبره ده جی تاسو د مفتو سپایان یا د اف بی آر ایگزیکټلی جی خو اصل کې دا پوسیبل دا وسه تاسو د احتجاج نه پس د هړتال کال هم ورکړی دی اتوار پر هړتال کال تاسو ورکړی دی څه قسمه هړتال به وي ولې چې ستاسو کار داسې کار دی چې هغه بندېدی نشي تاسو که دکان بندوئ نو ایمرجنسي ده هسپتال دی کور کې د بل کس ژوند چې دا خطرناک دی هغه مړ کیدی شي تاسو دکان بندېدو نه تاسو به څنګه هړتال کوئ څنګه به حکومت قایل کوئ چې ستاسو آواز واوري. فهیم صاحب د دې حوالې سره زه تاسو ته دا ووایم چې د 1 جولای نه دا امپلیمنټ شو او نن د پیښور په مارکیټ کې چې کوم دی لایف سیوینګ میډیسن شارټ دي شارټیج په دې دی چې ډسټریبیوشن چې کوم سټاک ریټیلر ته یا هولسیلر ته سپلای کوي نو په هغې باندې الریډي ایډوانس ټیکس هغې منشن کړی وي لہذا دلته نن نه دا پرابلم کریټ شو چې هر یو ریټیلر هر یو هولسیلر ډسټریبیوټر ته وایي چې یاره دا 1% ټیکس چې کوم تاسو په دې باندې منشن کړی دی په دغه صورت کې مونږ دا بل نه وصولو په دې چې تاسو خو به مونږ نه وصول کوي مونږ به چې کوم دی څنګه وصولو دا یو سټیګما ده او ساين اف انټروګیشن دی. نو نن نه دا کرایسس ډیولپ دی د سټرایک حوالې سره چې کومه تاسو خبرو کا دغه وخت زمونږ د پاکستان کیمسټ اینډ ډرګسټ اسوسییشن د پاکستان
څومره چې مشران دي صلاح صاحب دی هاشم نورانی صاحب دی سید سراج الدین صاحب دی او نور ټول پاکستان کې چې څومره زموږ مشران دي هغه لګیا دي یو سټریټجی ډیولپ کوي چې ټول پاکستان لیول باندې یو سټرایک کنډکټ کی نو که اوس دا سټرایک کنډکټ شي نو تاسو د دې کنسیکوینسز ته وګورئ لکه ایون مینوفیکچر به چې کوم دی پروډکشن نه کوي ډسټریبیوشن به سپلای نه کوي او لاندې چې کوم دی دا میډیسن به ملاویږي نه نو یو داسې کریټیکل صورتحال تاسو کوم خبره کوي لګي دا خو ګوره هر یو کس لکه زه په خپل چې کلام دی احتیاج نه خبر شوم زه هم لګ په سوچ کوم چې اخر دا بس کیږي 4 اگست ته 4 تکال کړه د حکومت سایډ نه چې راشه مو سره کینه خبره او کرا سره یره چې تاسو ته دا وایم چې د دومره د سټرایک نه بعد نن څومره چې نیوز پیپرز دي لکه مشک ک سیکنډ پیج باندې مونږ ګورو دومره لوی هغه چې کوم دی پلیس دي ته پار ور کړی دی په ټول پاکستان کې چې کوم دی مختلف زینو کې نن چې کوم دی سپلایانی بلاک دي مینوفیکچرز چې کوم دی خپل پروډکشن یونټ چې کوم دی هغه ود هولډ ک ډسټریبیوشن چې کوم څومره سپلایرز دي دا غي ګاډي چې کوم دی دغه وخت په سٹورز کې ولاړ دي چې کوم نن بازار صورتحالو ایون نن چاته چې کوم دی ویکسین نه ملاوي د ایون نن چې کوم دی لکه دا خو داري چې لایف سیوینګز دي او ډیلی کنزیومز آیټم دي نو نن چې کوم دی دا کریټیکل صورتحال نن نه ډیولپ دی د 4 تاریخ چې کوم دا سټرایک ته دا حتمی نه دی لکه دا یو ټینټیټیو ډیټ ته مشاورت کیږي لګیا دی او څنګه چې تاسو خبرو کا چې دا یو داسې صورتحال دی چې د دې څومره کنسیکوینسز دي یا څومره د دینه صورتحال جوړ شو نو د دې به دا ګورنمنت ذمہوار وي اوس پورې مونږ سره په دې حق لباندې نه چا رابطه کړې ده او نه چا چې کوم دی کوشش کړی دی چې را دا چې کوم کریټیکل صورتحال را روان دی دا به څنګه هینډل شي لکه نو وزیر صحت صاحب راغوسته یا نو وزیر خزانه صاحب ایگزیکټلی بالکل جی اوس پورې هیڅ قسم رابطه نشته جی ډېر شکریا سر تاسو موږ سره خبرې وکړې او ټول تفصیل موږ سره شریک اسلم صاحب کافی مفصل طریقې سره هر خبره تاسو سره شریک کړه چې څومره ټیکس دی وخت کې دغه میډیسن چې کله پاکستان ته راځي خام مال راځي په هغې باندې څومره ټیکس ورکړی کېږي بیا هغه مال چې کله فیکټري ته ځي نو په هغې باندې څومره ټیکس ورکړی کېږي او بیا هغسې چې دغه دوی خرڅېږي دغه دوکانداران راوړي دویم ټیکس ورکوي او چې مونږ دوکاندار ناخلو نو هغې نه هم ټیکس اخیستی کېږي دغه پوره سچویشن فارماسسټ چې کوم وي هغوی سره لینک دی او فارماسسټ د ټول سچویشن ته څنګه ګوري آیا دوایانو حوالې سره صرف د ډرګسټ مسله ده او که نه فارماسسټ هم لږ په دې باندې سوچ کوي او دغه چې کوم ټیکسونو خبره کېږي لګیا ده دې باندې هغوی څومره دې وخت کې په سوچ باندې دي یا هغوی دې ته څنګه ګوري ډاکټر سعید خان صاحب دې وخت کې موږ ټلیفون موجود دی او هغوی پوره دنیا کې سټډي له هم بار تللی دي کتلی دي چې دغه فارمسي انډسټري چلیږي څنګه سعید صاحب ډېر شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه موږ خبره کوو لګیا یو چې ټیکس په هر ځای کې لګیا دی او څنګه چې اوس ډرګسټ اسوسییشن دا وایي چې دا څلورم ټیکس به ولګي په میډیسن باندې چې کله پاکستان ته خام مال راځي را مټیریل راځي په هغې هم ټیکس لګي بیا چې کله مینوفیکچر دی هم ټیکس ورکوي مونږ چې کله د مینوفیکچر نه اخلو مونږ هم ټیکس ورکوو او اوس به ډایرکټ سټیزن هم ټیکس ورکوي چې کله هغه دوایي اخلي څومره غټ تاسو دا انقلابي ګام ګڼئ دغه د دوایانو قیمتونو ګرانېدو کې چې دا به اوس نور هم ګرانېږي او بیا فرق به همدغې ولس ته پروزي فهیم صاحب ډېره مننه تاسو په دې اهم ټاپک باندې پروګرام کوئ ټول ناول خدا دی چې دا اوس کوم تاسو وایي چې ډفرنٹ ټایپس اف ټیکسز لګي په میډیسن باندې او د هغې سره د میډیسن پرایسز زیات شوي دي نو اوس چې کوم موجوده مسله ده یا کوم کیمسټ ایسوسییشن چې په کوم باندې پرون احتجاج هم کړی دی نو دا بنیادی طور د فاینانس بل 2021 کې بعض پروویژنز داسې دي چې هغې باندې د دې تحفظات دي مثال په طور ایڈوانس ټیکس به د مینوفیکچرر چې کله میډیسن تیار کړي او دی کله ډسټریبیوټر ته یا هولسیلر ته سیل کوي نو دی به ایڈوانس کې د دې نه ټیکس کټ کوي نو دغه په وجه باندې د دې دا غني چې دا د دې کم د دې چې انکم مارجنز وي لکه د ډسټریبیوټر سره 8% یا 10% مارجنز وي هولسیلرز په 2% 3% کې کار کوي نو 0.5% چې کوم ډاکومنٹ فاینانس بل خي 0.5%
एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स बददीना डिडक्ट कीगी एट सोर्स मींस چې کله ډیسټریبیوټر د مینوفیکچرر نه میډیسن اخلي نو هغه بددينا ډیډکشن کوي نو په دې کې اصل کې مخکې چې کوم فیلډز وو هغه کې پولټری انډستری او ایډیبل آئل وغیرہ نو فارماسیوټیکل پکې فرست ټایم انکلوډ شو په دې فاینانس بل کې نو په دې وجه باندې د دې په دې باندې تحفظات دي او دې کې بنیادی خبره دا ده چې کومه فارماسیوټیکل بزنس ته وګورو نو رف ما ته ایگزیکټلی فیګرز نشته خو رف اسټیمیټډ بزنس چې دی اراوند 400 to 500 بلین بزنس کیږي نو د ګورنمنت هر کال چې اواو نو د ګورنمنت دا خیال لري چې کدی کې موږ 0.5% ایڈوانس ټیکس لایک چې کله د فارماسیوټیکل نه ډیسټریبیوټر ته یو مټیریل زی نو دا تقریبا اراوند 4 بلین روپے به ریوینیو جنریټ کوي ګورنمنت لپاره 4-5 بلین روپے نو ګورنمنت لګیا دی دا ټارګټ کوي او دغه چې کم پورې تاسو د پرایسز خبرو کړه نو پرایسز الریډي نیګوشیټ شوی دي ریوایز شوی دي تاسو ګورئ درې څلور میاشتې مخکې د میډیسن پرایسز زیات شوی وو نو د دې ټیکس سره د میډیسن په پرایس باندې خو ډایرکټ په انوالومنت په پرایس باندې کسٹمر ته نه صحیح صاحب دیکھیے یو بلا ګیله هم دوی کوي چې دا ویل شي چې کله میډیسن سیل کوي نو تاسو به عام سټیزن نه هم چې کوم دا ډرګسټ الته ناشته هغه چې کوم سرټیفیکیټ ورکړی شوی دی اب خپل دکان کې هم د عام کس نه 1% کاغه فایلر وي او کاغه نان فایلری نو هغه نه نان فایلری 1% کا فایلری نو 0.5% باغ نه هم ټیکس اخلي نه جی دا زما علم مطابق خدا چې دا کم تاسو خبره کوي دا به الوي کدا سیل ټیکس وي دا سیل ټیکس دا وذ هولډینګ ټیکس دی دا به ایٹ سورس د ډیسټریبیوټر او د ریټیلر نه کټ کیږي نو ریټیلر هغه د کسٹمر خو د میډیسن پرایس پے کوي چې کم په پیک باندې دا غي پرایس منشنی پای باندې خو صرف سیل ټیکس پے کیږي د کسٹمر نه نو په دې کې هغه تو هولسیلر زیات افیکټ کی کم چې په 2% 3% کې کار کوي هغه د انکم مارجن چې کم وي هغه 2 یا 3% وی لکه مونږ وګورو په کراچي مارکیټ کې په خبر کې زیات تر هولسیلر دی هغه په 2-3% کې کار کوي نو کله دینه 0.5% هم ډیډکشن وشي نو د دې هغه انکم مارجن کې فرق پریوزي په دې وجه د دې په دې باندې تحفظات تاسو صحیح څه تاسو چې قیمتونه با الریډي خبره شوی دا ګرانی کی بنا خدا هغه قیمت ته کم چې مونږ ته پای باندې لیکل راځي چې کله زموږ مجبوری وي ستاسو مجبوری وي نو په دغه مارکیټ کې د 100 روپو دارو مونږ په 200 او په 300 هم اخلي نو هغه کنټرول بسنګ کیږي یا خو بیا ډایرکټ خبره کوي نه ټیکس لګي د زکه دا ګران شو نه جی په میډیسن باندې الریډي تقریبا 50% انکریز د پرایسز شوی دی لاست ټایم که تاسو وګورئ لکه بعد میډیسن په 150 روپیز کې هغه اوس په 200-250 باندې دي نو دا الریډي د سټیک هولډر سره چې پای کې مینوفیکچررز اسوسییشن هم شامل دي دا غي سره د ډریس دا هم صحیح چې کوم دا بلیک کې اکثر لا خرسيږي او دغه بیا دوی ګرانۍ په ډبل قیمت غني ورکې نه لکه څنګه اوس اسلم صاحب هم وې چې په خبر کې په دغه روز دوه کې دنه لایف سیوینګ ډرګز شارټ شو نو کو دا شارټ شو او لګون ته پاتې دي هغه هم بیا سره پټ کې دي او په ډبل قیمت خرڅي دا به کنټرول کیږي بالکل دا خو سر تاسو ګور میډیسن د مو انفورچونټ د مونږ په ملک کې مافیا ډیر په دغه سره کار کوي نو چې کله دا سچويشن ډیولپ شي نو بیا د حکومت باندې د پرشر اچولو د لپاره مختلف کماډیټیز بیا شارټ کړي شي چې داغه جنرال پبلک ته داغه سفرینګ ملاو شي هغه یو عام کس وجنی داغه ژوند دي شي ایگزیکٹلی او تاسو چې د پرایسز کوم خبرو کړو نو د فاینانس بل کې حکومت په 350 فارماسیوټیکل انګریډینټس باندې کسٹم ډیوټي ختمه کړې ده نو یو طرف ته کوم ګورنمنت دا هغه کوي چې د پدې د ډیسټریبیوټر نه هغه ډیډکشن کوي نو بل طرف ته هغه مینوفیکچرر لا هم فائدہ ورکوي کنسیشن ورکوي 5% هغه په امپورټ چې کله دي د فارماسیوټیکل مینوفیکچرینګ لپاره څه اکوپمنټس راغواړي نو هغه کې وته ډیسکاونټ ورکړل دي 350 فارماسیوټیکل صحیح تاسو صحیح سے आवाज خراب شو لگ کټکی کی لګیا دے
صحیح دی دوباره مونږ کوشش کوو تاسو مونږ سره په ټلیفون لاره واخلو تاسو आवाज ظاهر خبر سیګنل ایشو رااله سعید صاحب چې کومه خبره وکړه فارماسیست ته هغه دا وایي چې کومه خبره دینه اول مونږه کوله چې سلورم ټیکس بلګي پبلک باور کوي ایوي فاینانس بل کې د دې شک مونږ تخکارا نشو دغه هیڅ قسمه خبره په فاینانس بل کې نشته دی ک بل خبره شوی چې د بل قانون راغلی یا رولز کې چینجز شوی ولې چې پورا اسوسییشن سټرایک اسې به نشي کوله ای سره به هم په ګراوند باندې سنسو وی نو هغوی به دغه کیدای شي چې سټیزن نه چې کم ټیکس اغستل دي په هغې باندې دا خبره ماته تاتلی شي بله خبره وکړه چې فارماسوټیکل کمپنیانو نه دا ویلی شي چې ټیکس ورکې ټیکس یو سیټ لګېدلی 4 ارب روپۍ دي 500 ارب بزنس کېږي هغې کې صرف 4 ارب ټیکس راځي نو بیا هغې سره دا هم دی چې تقریبا 350 مختلف مدونو کې هغوی ته یو ریلیف هم ورکړی شوی دی چې هغوی دغه انډسټري مخې ته بوځي وده ورکړي هغې له چې کومه خبره وشوه دوایانو حوالې سره چې د دوایانو قیمتونه آلریډي زیات کړی شوي دي یو حده پورې دا قیمتونه زیاتېږي زیات نه دي موږ کوشش کوو چې سعید صاحب ټلیفون دوباره واخلو خو هغې سره دوباره رابطه نه کېږي لګیا ده دا کافي خبره هغوی وکړه دا ډېره شکریه چې موږ له ټایم راکړه او ډېر تفصیلا هغوی موږ سره خبره وکړه د دغې انډسټري حوالې سره صنعت خو دی او دا خبره هم وکړه چې مافیاز په هر ځای کې دي په پولټري کې شته په میټ کې شته په شوګر کې شته په ویټ کې شته فارمسي کې بولې نه خو تمه به لرو چې دغه کم هړتال خبر روانه چې دا ونشي قیمتونه هم کنټرول شي هړتال هم ونشي چې د دې کم مطالبات دي چې حکومت راوغواړي ځان سره کینې د خبره واوري په ټیبل چې کومه خبره کیږي هغه اثر هم لري او د هغې بیا اثر پبلک ته هم رسي ولې چې دغه که دکانداران احتجاج کوي نو دا نقصان ما ته رسي تاسو ته رسي اشرافیه ته هر څه اویلیبل وي مونږ ته اویلیبل نه وي یو وړه شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د دغې مشرق ټي وي پروګرام کې وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب یو وعده کړې وه هغسې سرته ونه رسوله خو کافي حده پورې هغوی سرته ورسوله هغوی دا وعده کړې وه چې موږ به په 1 جولای باندې تقریبا 210 ارب روپۍ جاری کوو 80 اربه د قبایلي سیمې او 150 ارب د بندوبستي اضلاع 150 ارب هم پوره جاری نشوي او 80 اربه هم پوره نشوي خو بیا هم 115 اربه 95 کروڑه 4 لکه او 25 زره روپۍ حکومت نن جاری کړي نن دا پهله ورځ وه د دغې سیول سیکرټریټ په تاریخ کې دغې صوبایي حکومت په تاریخ کې چې تاسو دومره غټ ډیولپمنټ فنډ جاری کړه ترقیاتي پروګرام ټیک ته د 300 او د 80 اربو روپو نه زیات دی خو دې کې دغه چې که مونږ خبره کوو دا کمپوننټ د لوکل کمپوننټ دی یا د صوبایي حکومت خپلې پیسې دي هغې کې کېږي که مونږ لږ غونډې کې دا ستاسو مخې ته تفصیلات کیدو چې کم مد کې پیسې جاری شوي دي ټولو نه زیاتې پیسې کم چې د خیبر پښتونخوا خپل بندوبستي اضلاع دي د هغوی ډیولپمنټ پروګرام دی هغې کې جاری شوي دي تقریبا 150 ارب چې کوم ما ذکر وکړه چې دا به پوره جاری کوو هغې کې 160 اربه یو کم 90 کروڑه روپۍ جاری شوي دي او دا جاری شوي دي د ولیکلی شوي دي بره چې کوم منصوبې اپروفډ دي او جاری منصوبې دي نه منصوبې نه جاری منصوبو لپاره دا پیسې جاری شوي دي هغې سره سره که مونږ وګورو نو مرج ایریاز کم چې زم اضلاع دي هغې دپاره تقریبا 14 اربه او 80 کروڑه روپۍ جاری شوې د مرج ایریا ای ډي پی په مد کې دا یو بیله ای ډي پی وه مرج ایریا لپاره وه او مرج ایریا لپاره درېیمه ای ډي پی ای آی پی ده هغې ته مونږ ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پلان وایو هغې کې 30 اربه او 19 کروڑه روپۍ دوی جاری کړي دي تقریبا دا که مونږ ټول یو ځای کړو نو 115 اربه روپۍ جوړېږي دغه درې واړه د قبایلي سیمې 2 ای ډي پیز دي او یو چې کوم د هغوی د ډپارټمنټ په تھرو لګي او یو ای آی پی په تھرو لګي او دا بله چې کومه ای ډي پی ده هغه بندوبستي اضلاع ده دا ټوله یو ځای 115 اربه روپۍ 165 ارب روپۍ هغوی جاری کړي دي ډېر غټ قیمت دی دومره ډېرې پیسې جاری شوې دا واده هغوی کړی هم وه اوس د هغې نه پس مخکې به څه کېږي دوه درې خبرې دی کې دننه راځي پهله خبره خو دا ده چې تاسو پیسې جاری کړئ
फंड्स जारी शو आया दा फंड बस इस्तेमाली की सिंगा दे दा पारा बा सिंगा दा फंड्स कतली की जे दा फंड इस्तेमाल सही डायरेक्शन के दे और कना बोले चे सूबाई हुकूमत बा हमेशा कला फंड जारी कौ कमुंगा देना मख के तरीका गुरु दा बस सलूर हिस्सों के जारी के द पहलने किस्त बाद जुलाई पर पहला हफ्ता के जारी के द कला हम पयकम जो है नए जारी शे पहला हफ्ता के जारी के द ब्याबा आगे ना पास 25% बा आगा हो ब्याबा आगे ना पास यो किस्त बा सितंबर पर म्याश के जारी के द अक्टूबर पर म्याश के बखाना वालम जारी के द अक्टूबर पहला नए हफ्ता वा आगे सरा पहला नए हफ्ता बाद जनवरी वा और ब्याबा आगे ना पास मुंग कतो अप्रैल पहला हफ्ता के बाद फंड जारी के द और टोला एडबी बा जारी शुआ ज्यादातर पैसे बा आखिर के जारी के दे शोरों के बा रो 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 कार मख के तक पैसे बा अक्सर ला जारी हम नशवे इन खते बवे आगे दवा जनबा मुंग कतो चे दगा मुस्लिम झगड़ा से भूम हुए चे 40% ना ज्यादा 40% ना ज्यादा पैसे बा अगर सिर्फ और सिर्फ द जून पर म्याश के लगे दे हो उस वाले चे पैसे काल शोरों की जारी शुए दा पैसे बा उस दगा महकमे लगई दगा डिपार्टमेंट लगई तकरीबन 32 डिपार्टमेंट मुंग सरदी पदागे सूबा के और ब्या आगे सरा कमूंगा स्पेशल इनिशिएटिव ता होमो गुरु तकरीबन द्रिदेश डिपार्टमेंट जोड़ीगी चाहे ता द्विदा पैसे जारी करी दी दगा पैसे चकला जारी शी नो ब्या आगे ना पास दे मुख्तलिफ महकमों के दना दागुई प्लानिंग सेल हुई दागे प्लानिंग सेल कारी चागा ब्या पल मनसूबे आगता आगुई ता रिलीज उकी खो आगे सरा दे के दन यो बल शिक हम शामिल करे शवे दे कमूंगा दागा शिक सा मगे तकीद है कि पहला खबरदारा चे पहला द्रे रोजों के दना बा दे बांधे पंचिंग ने कीगी पंचिंग बता बिल बा क्लियर कीगी ना ता सिर्फ नोटिफिकेशन दे पैसे बना दर कई दरला स्ता पैसे दी खुद दरको में दलना दा बा द्रेज पास डिसाइड कीगी द्रेज बादे के दन लगी और आगे सरा दा खबरा हम दा चिकम पहलने PC1 दे अब जमा कावे तासो चे दा गोरा दे के दा पैसे रगली दी डिपार्टमेंट बागा वर कई और न पास बा AG ऑफिस दा हुई बिल क्लियर कई हो पैसे आया खजाना के इस्तेमाल कना खजाना के दुमरा पैसे निश्ता दे दा खबरा नोटिफिकेशन हदा पूरे दा असली खबरा पंचिंग चूशी मतलब पंचिंग दा इस्ला इस्तेमाली की चिका तासो पैसे जारी कावे तासो पंच के और आगा पैसे जारी शी दा ढेर ज़्यादा ज़रूरी हुई चागा जारी नशी न ब्या दागे जारी के दो फ़ायदा जितना पैदल न दे जैसे शिवी दी दा दिन मख के हम शिवी दी दा डेवलपमेंट फंड पारा चकला पैसे जारी शी दा खबर मख के हम दा कार करे जे पैसे जारी शिवी दी खो ब्या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट दा जड़ागाने की चे पंचिंग ने की लगा दे मुंग पैसे ने रिलीज़ की लगा दी तास नोटिफिकेशन करे दे अल्लाह हम दा गिला मख तराजी चे आया दा पैसे रिलीज़ की ना टिकता दे वक्त के पंचिंग ने की आफ्ता पस बोशी 2 हफ्ते पस बोशी म्याश पस बोशी ब्या हम योसल पिंदिश पेत अरब रुपए द काल पशोरो के वर्कोल इवन दो चगा हफ्ता दुआ पके वाखली आगे ना पस्ते वर्कड़ी शी हो जे पैसे आगे तब मिलोशी दा ऑर्डर घट अचीवमेंट बई तक सुबाई हुकूमत द पारा दे सरा उस जिम्मेवारी पचा राजी झगड़ा से हम दा खबर करे वा चे जिम्मेवारी उस राजी पर टोलो इंतजामी सूबो महकमो बांधे हर डिपार्टमेंट के दनना खपल प्लानिंग सेल दे आगुई बा उस दगे पैसों इस्तेमाल द पारा हम सोच के चिदा बसिंगा सही डायरेक्शन के लगी आगे बदा पैसे लगई हम और कना बोले चिदागा पैसों बांधे बा उस निगरानी हम कीगी देना अवल कमुंगुरु नो शपग म्याशते पस बा दगा रिव्यू कमेटे मीटिंग के द टोल डिपार्टमेंट बराल आई कम फंड मिलो शिवी दी आगा कागुई नी खर्च करे रीअप्रोप्रिएशन बके द इने बा फंड वागस्ते वासे के द चिता सोना फंड न खर्च की गया दे और कम डिपार्टमेंट फंड खर्च कई आगुई तब आगा फंड मिलो शो और ब्या आगा फंड पर सही तरीका बांधे इस्तेमाल हो ब्या बा हम काल आखिर पूरा ADP न इस्तेमाल दा दे काल चिकम दा काल नवे काल क्यों 13 काल हम दा ADP न दा इस्तेमाल शवे 2.15 अरब रुपए लगी दिली 3.14 अरब रुपयों के तकरीबन से योसल और योलस अरब रुपए वापस तिली दी लगा लगे दिली निधि डेढ़ घट रकम दे 371 अरब रुपये ADP दा 165 अरब जारी शुए सुमरा लगी कम हद पूरे लगी दा उस योजान ला सवाल देखो कमुंगा दगा डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल तक गुरु दागे डेवलपमेंट फंड यूटिलाइजेशन तक गुरु एक्सपेंडिचर ना सिर्फ पैसे लगोल ने भी दागे दा पारा जरूरी खबर यूटिलाइजेशन उसी सही डायरेक्शन के दा पैसे लगी दा जरूरी दे नो दा दे वक्त के योगट चैलेंज बई दागे हुकूमत दा पारा हम निगराने अमल हम जरूरी दे फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ दानशी को पैसे जारी शुए औकार खत्म शो दागुई दाजी मुआरी हम जुड़ीगी चागा ब्या PND सरा योजेशी और दगे पैसों पूरा यो मॉनिटरिंग निज़ाम मख तरौड़ी चिदागा पैसे या सही डायरेक्शन के हम ओलगी तमलरू चिदा कालबा डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल द पारा डेर खवी प्रोग्राम वक्त खत्म दे इजाज़त राखे अल्लाह।